Respected sir and my dear student, today it's a great honor for me to present cardiac catheterization data interpretation in front of you. Uh, to present this, I like some participation from student in the mid of my presentation. The cardiac catheterization data interpretation. Nowadays, cardiac catheterization is required, but it is rarely required nowadays because advance of echocardiographic data and tool, there is much advance of imaging studies. Cardiac catheterization is still required in case of pediatric cardiology, particularly in case of stent calculation and detection of the lesion, whether it is operable or not. Another important thing, if there is a discrepancy between the clinical uh, feature and imaging studies, then cardiac catheterization is the gold standard. And for that reason, cardiac catheterization is still required in cardiology practice, particularly in pediatric cardiology. In cardiac catheterization, three things is required, or we see three things. One is oximetry to detect shunt, and the calculation of shunt, and another thing is the pressure gradient and pressure study to see whether the pressure between various chambers, and lastly the catheter trajectory. So student, there is three things: oximetry, pressure study, and catheter trajectory. Now, first, for shunt detection. What is shunt? A cardiac shunt is an abnormal blood flow in the circulatory system. Normally, pulmonary blood flow equals systemic blood flow. A shunt can be right to left, left to right, or bidirectional. An intracardiac shunt can be detected and localized by using blood sample with measurement of oxygen saturation at different sites within and close to the heart. It is called oximetry run. This run obtains blood sample from right side location, including the superior vena cava, inferior vena cava, right atrium, right ventricle, and pulmonary artery. A shunt can be quantified. This is based on measurement of pulmonary, that is QP, and systemic, that is QS, cardiac output. The very important one is QP-QS ratio. It can be measured by following equation, that is aortic saturation minus mixed venous saturation, pulmonary vein saturation minus pulmonary artery saturation. Only two things you should take. One is aortic saturation and pulmonary artery saturation. The mixed venous saturation is calculated by the superior vena cava saturation multiplied by 3, add inferior vena cava saturation divided by 4. And pulmonary vein saturation is assumed to be 95% if there is no severe lung disease. A ratio of QP-QS ratio less than 1.5 indicate a small left to right shunt. A ratio of 1.5 to 2, a moderate size shunt. A ratio of 2 or more indicate a large left to right shunt and generally require percutaneous or surgical repair to prevent pulmonary or RV complication. A flow ratio of less than 1 indicate a net right to left shunt, that is shunt reversal. And this is also important to measure the vascular resistance, systemic as well as, most importantly, pulmonary vascular resistance. Systemic vascular resistance can be found by following equation, that is systemic vascular resistance 80 into aortic mean pressure minus right atrial mean pressure divided by the systemic cardiac output. It is expressed as dyne per second. Pulmonary vascular resistance is derived from the following equation, that is 80 into pulmonary artery mean saturation pressure minus left atrial mean pressure divided by pulmonary outflow. If we multiply by 80, it is expressed as dyne per second. If we omit the 80, then it will express as Woods unit.
Now look at this picture. This is the normal oximetry run of a patient, normal patient. That is, you can see here the average superior vena cava saturation is 74%, inferior vena cava 78%, right atrial 75, right ventricle 75, pulmonary artery 75, LA 95, LV 95, femoral artery is 95, and this is the range. Look at this. Superior vena cava saturation is 74, inferior vena cava saturation is slightly higher, because the inferior vena cava saturation is slightly higher in case of normal population because of renal blood flow, because our kidney system, there is a much more blood going into kidney and return from the kidney, but kidney itself use less oxygen. It is a small organ in comparison to the other part of the body, and its oxygen requirement is less. For that reason, the renal vein has high oxygen content. For that reason, inferior vena cava saturation is higher than superior vena cava saturation. Now, detection of left to right shunt by sequential oximetry run using difference of mean oxygen saturation, distal and proximal chamber. If we find the saturation of distal and proximal chamber is varies. In case of superior vena cava to pulmonary artery more than 7, superior inferior vena to right atrium more than or equal to 7, and right atrium to right ventricle more or equal to 5, right ventricle to pulmonary artery more or equal to 5. At that time, it is abnormal. 2 to 3 is normal. 2 to 3, 4 is normal difference. But more than 7, or in case of ventricular chamber and pulmonary artery, more than 5 is abnormal. That indicate a shunt is present at this level. Now, I will show you some oximetry data, and I would like students will participate actively to solve the data. These are data from a cardiac catheter study performed on a 20 years old. There is superior vena cava saturation 67%, right atrium pressure 8, saturation 80, right ventricle pressure 27/1, saturation 79, pulmonary artery 25/8, saturation 81, left atrial saturation 98, pressure 8, LV 115/0, saturation 96, aorta 110/70, saturation 97. So what is the diagnosis? Diagnosis is ASD. Okay, very good. Why you tell me the LG? Sir, here the right atrial pressure saturation is 80, more than normal saturation, and also and left atrium is 98. That means there is a shunt between left atrium and right atrium, and 98 to right atrium 80. That means left to right shunt, sir. 98 আপনি 98 বলতেছেন কেন? 98 নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই তো। আপনি দেখেন যে এখানে আপনার আনসার কারেক্ট চেয়ে হচ্ছে রাইট এটিএমে বেশি, সুপিরিয়র ভেনা কাভার চেয়ে তো রাইট এটিএমে বেশি হওয়ার কথা না। রাইট এটিএমে বেশি স্যার। তো এখানে বেশি স্যার। আর আরেকটা হচ্ছে এখানে আর এবং এল এর প্রেসার ইজ ইকুয়াল স্যার। এখানে দেখেন যে সুপিরিয়র ভেনা কাভার স্যাচুরেশন 67, রাইট এটিএম মিন স্যাচুরেশন 80s, there is step up of oxygen step up বেড়ে গেছে in right atrium. So RB to 79, so RA and RB is saturation is okay, but from superior vena cava there is RA saturation is step up. So definitely there is a shunt in the atrium. So most likely it is a diagnosis of atrial septal defect. Okay. Sir, here pulmonary artery pressure is 25. It's also more normal. Yes. After next question ashen, the pulmonary artery pressure is more 25/8. 25/8 is not more. Right-sided pressure, systolic pressure is 25 is okay. It is higher at the margin. It is a 25. Right ventricular systolic pressure is 25. It is the normal. Up to it is higher level. Higher level. It is within normal range. So it is ASD, atrial septal defect. Next question: what complication may occur?
হ্যাঁ, এই পেশেন্টের কি কমপ্লিকেশন হইতে পারে আপনাকে আরেকটা কোয়েশ্চেন দিতে পারে এই অস্পিতে। এটা বলতে পারেন যে আপনার প্যারাডক্সিক্যাল এম্বলি হতে পারে, তারপর আপনার পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করতে পারে। পালমোনারি হাইপারটেনশন, প্যারাডক্সিক্যাল এম্বলি, এরিথমিয়া, এরিথমিয়া, প্যারাডক্সিক্যাল এম্বলি এবং হলো পালমোনারি হাইপারটেনশন। একটা জিনিস মনে রাখবেন, ASD তে হার্ট ফেলিউর late presentation. ASD তে হার্ট ফেলিউর ইজ নট আর্লি প্রেজেন্টেশন ইন কম্পারিজন উইথ BHD তে হার্ট ফেলিউর আর্লি প্রেজেন্টেশন হয়, ASD তে হার্ট ফেলিউর আর্লি প্রেজেন্টেশন হয় না। এই কারণে আপনারা দেখবেন যে অ্যাডাল্ট পপুলেশনে আমরা ASD পাই, 40 বছর, 45 বছর, 50 বছরে আমরা ASD পাই, যারা অ্যাসিম্পটোমেটিক। কিন্তু ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল BHD আর্লি প্রেজেন্টেশন হয়, হার্ট ফেলিউর ASD তে লেট প্রেজেন্টেশন। এরপরে কোশ্চেন দেখো, হোয়াট টু অ্যাবনর্মালিটি মাইট বি সিন ইন ECG? ECG তে আপনার দুইটা অ্যাবনর্মালিটি আর আরবিবিবি এবং আরবি আরবি রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, ইনকমপ্লিট আরবিবিবি অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। হ্যাঁ, আপনি বলবেন যে এখানে কমপ্লিট আনসারটা দিবেন এভাবে, যেহেতু এটা ASD, আমরা বলি না এটা অস্টিয়াম সেকেন্ডাম আর অস্টিয়াম প্রাইমাম। তো বলবেন যে ইন কেস অফ অস্টিয়াম সেকেন্ডাম ইনকমপ্লিট RBBB with right axis deviation, in case of ostium primum incomplete RBBB with left axis deviation. What is the recommended treatment? আপনার recommended treatment কি? Closure of the shunt, closure of the defect, surgical treatment sir. এভাবে লেখেন যে correction of shunt, either device closure or surgical closure. Correction of shunt. Surgical closure. এখন আসলে নেক্সট ডাটা, these are the result of a cardiac catheter study performed on 18 years old girl who complained of increasing shortness of breath on exertion. Pulmonary artery mean pressure 8, saturation 77, right ventricular saturation 84, pulmonary artery pressure is 50/80 and saturation is 85. Pulmonary capillary wise pressure 18, that ventricular pressure 98/10, aorta 100/17, saturation is 96 and 97. What is the likely diagnosis? Sir, BSD with pulmonary hypertension. Very good. There is BSD because there is oxygen step up in RB. RB তে oxygen step up, RB তে 84, RB তে oxygen step up হইছে এবং there is pulmonary pressure বেশি। কাজে মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস এলাকা আপনার হলো ventricular septal with pulmonary hypertension, and appropriate treatment is the surgical. Pulmonary hypertension closure করলেও সমস্যা আছে, শান্ট বসাইতে হবে। দেখেন পালমোনারি প্রেসার কিন্তু 53, অনেক বেশি না। আপনি 53, নরমালি পালমোনারি সিস্টোলিক প্রেসার 53/18, it's not so high, so I think its closure will be okay. Possible. So, most appropriate treatment is VHD closure. স্যার নরমাল পালমোনারি আর্টারি প্রেসার কত বলবো স্যার? 30 পর্যন্ত। Pulmonary artery normal pressure, systolic pressure is equal to right ventricular systolic pressure. Right ventricular systolic pressure and pulmonary artery systolic pressure same. Right, 15 to 30. 25, around 25. Next, here is the result of a cardiac catheter study performed on a 55 years old woman for investigation of severe shortness of breath on exertion, orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea. This is 55 years old woman. Right atrial mean pressure 13, saturation 75. Right ventricular pressure is 85 divided by 0 to 13, saturation 74. Pulmonary artery 82/44. LA mean pressure 22, LV 118/0 to 4, 94% saturation. Aorta is normal. What is the diagnosis? স্যার পালমারি হাইপারটেনশন আছে, শান্টটা কোথায় আছে? এটা হচ্ছে স্যার স্যার এটা এওটাতে কম স্যার, এলবিতে এওটাতে বেশি কম স্যার। আপনি বলেন ডায়াগনোসিসটা বলেন, কোথায় কম সেটা আপনি চিন্তা করেন।
স্যার RB 85 আপনি একটু বলেন স্টুডেন্ট যারা আছেন, তৌফিক, প্রশান্ত, আহাদ। চিন্তা করতেছি। RB 85 এটা বেশি। পালমোনারি হাইপারটেনশন তো আছে, কিন্তু শান্টটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। ওটা LB ওটা 91। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আর দেরি করি না। এখানে আপনি সবসময় যে একটা ডাটা খুঁজলে যে আপনি শান পাবেনই এমন তো কোনো কথা না। এই ডাটাতে শান নাও থাকতে পারে, তাই না? জি স্যার। আপনি এখানে এখানে দেখেন স্যাচুরেশন, দেখেন কোথাও স্যাচুরেশনে অ্যাবনর্মালিটি আছে? নাই। নাই। Saturation normal, RB saturation normal, left sided saturation is normal, 93. So problem in the pressure tracing, pressure RB pressure and pulmonary pressure is more. High. LA pressure আপনি একটু হয়ে যান, সাইলেন্ট করে ফেলেন, যে কথা বলবেন আনমিউট করে। LA pressure is more, 22. So LA pressure is more, LB pressure is normal. LA pressure is more, LB pressure is normal. So there is MS with pulmonary hypertension. MS with pulmonary hypertension. LA pressure is more, LB pressure is normal. So there is an obstruction in the left side of the heart. It is a mitral stenosis with pulmonary hypertension. Yes. Yes, sir. দেখতে পাচ্ছেন LA pressure more, pulmonary artery pressure more, right ventricular pressure more, but left atrial pressure is normal. LA normal প্রেসারটা কত স্যার? LA normal mean pressure বলেন কত? 228 স্যার, 228. LA pressure mean pressure যদি আমাকে বলেন কত, এটা তো ফেজ এর আপনার লোক পড়ালেখা। 228. Mitral stenosis, pulmonary hypertension. এখন দেখেন what complication here arises, এই ডাটাতে বোঝা যায় যে কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করছে পালমোনারি হাইপারটেনশন আর সাথে AF পালমোনারি হাইপারটেনশন তো অলরেডি আছে। থ্রম্বোএম্বোলিজম। এখানে কোয়েশ্চনটা আগে কোয়েশ্চন বলেন, বুঝেন, তারপরে বলেন what complication has arisen. What complication has arisen? Already এই ডাটা থেকে আপনি কি পালমোনারি হাইপারটেনশন আপনি এখানে এম্বোলিজম দেখতে পাচ্ছেন? না না না। তাহলে আপনি এম্বোলিজম বলতেছেন, এটা কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করছে, এই ডাটাতে কি কমপ্লিকেশন আছে? ডায়াগনোসিস মাইট্রাল স্টেনোসিস, কমপ্লিকেশন লাগা পালমোনারি হাইপারটেনশন। নেক্সট ডাটা, কার্ডিয়াক ক্যাথেটার স্টাডি ওয়াজ পারফর্মড। এখানে ডায়াগনোসিস বলার সময় এই মাইট্রাল স্টেনোসিসের সাথে কি পালমোনারি হাইপারটেনশন বলবো কিনা? না, প্রথমে বলবো না। আপনি ওসপিতে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে আপনি ওসপিতে কোয়েশ্চন আগে পড়বেন। হ্যাঁ, প্রথম কোয়েশ্চন, দ্বিতীয় কোয়েশ্চন পড়বেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্রথম কোয়েশ্চন আপনি বুঝতেছেন না, কিন্তু সেকেন্ড কোয়েশ্চন যখন আপনি বুঝতেছেন তখন আপনি কিন্তু বুঝে ফেলবেন যে আসলে ডায়াগনোসটা এই। কাজে ওসপিতে ফার্স্ট কোয়েশ্চন যদি আপনি না বুঝেন, সেকেন্ড কোয়েশ্চনটা রিড করেন বা থার্ড কোয়েশ্চন রিড করেন। কোয়েশ্চন রিড করলে অনেক সময় এখানে হিন্টস থাকে, আপনি তখন ধরতে পারবেন যে আসলে জিনিসটা কি। কাজে যেহেতু কমপ্লিকেশন অলরেডি আপনার কোনটাতে ছিলাম, স্যার চেঞ্জ হয়ে গেছে, আসতেছি, এটাতে ছিলাম। জি স্যার। যেহেতু আপনার প্রথমে একটা তো কমপ্লিকেশন আরেকটা আগে, হ্যাঁ প্রথমে ডায়াগনোসিস ছিল, পরে কমপ্লিকেশন ছিল। এর আগেরটা স্যার, ঠিক আছে, হ্যাঁ ওটা সরে আসছে। হ্যাঁ, যেহেতু আপনাকে প্রথমে বলছে হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি ডায়াগনোসিস, নেক্সট কোয়েশ্চনটা পড়েন হোয়াট কমপ্লিকেশন অ্যারাইজেস। আপনি প্রথমে বলে দেন যে মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ পালমোনারি হাইপারটেনশন, কিন্তু সেকেন্ড আনসারটাও আপনি দিয়ে দিলেন প্রথমেই। কাজে হোয়াট কমপ্লিকেশন অ্যারাইজেন বলছে, কাজে আপনি প্রথমে মাইট্রাল স্টেনোসিস বলেন, পরে বলেন পালমোনারি হাইপারটেনশন। যদি আপনার কমপ্লিকেশন না দিয়ে যদি বলতো যে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন অথবা অন্য কিছু বলতো, তাহলে আপনি প্রথমে মাইট্রাল স্টেনোসিস পালমোনারি হাইপারটেনশন বলতেন।
Okay. Next data. A cardiac catheter study was performed on an 18-month-old infarct. The results are shown below. Superior vena saturation 51, right atrial mean 10, saturation 50, RB 110 by 8, saturation 50, pulmonary artery 15 by 6, saturation 51, left atrium mean 13, saturation 98, LV 110 by 10, saturation 84, aorta 110 by 80, saturation 77. What is the diagnosis? Pulmonary stenosis. Pulmonary stenosis. Anybody more? না, আপনি কিছু বলবেন? তৌফিক, এখানে দেখেন আপনার একটা শান্ট আছে স্যার, যেটা বলছি হচ্ছে কারণ হচ্ছে এখানে আরবির তুলনায় যে পালমোনারি আর্টারি প্রেশার অনেক কম, তো এখানে যে অবস্ট্রাকশন না থাকলে তো প্রেশার এত কমে যাওয়ার কথা না। হ্যাঁ, রাইট ঠিক আছে। আপনার হ্যাঁ, এখন দেখেন এখানে স্যার এটা টপ কে বলছেন? টপ হইতে পারে স্যার। ইয়ামিন, তাহলে আমাকে এক্সপ্লেইন করেন হোয়াই ইউ টেল মি দ্যাট ইজ টপ। টপের তো প্রেসার বেশি থাকবে না আরবিতে, টপের তো প্রেসার ইকুইলাইজ থাকে, আরবি প্রেসার ইকুইলাইজ আছে আরবি এলবিতে। আরে 50 আরবি হ্যাঁ, আপনি দেখেন ঠিকই বলছেন। দেখেন রাইট ভেন্ট্রিকলে প্রেসার বেশি। হ্যাঁ, আপনার প্রেসার ইজ মোর ইন রাইট ভেন্ট্রিকল। পালমোনারি আর্টারিতে প্রেসার, আমি আগেই বলছি, রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক প্রেসার ইকুয়াল টু পালমোনারি আর্টারি সিস্টোলিক প্রেসার। কিন্তু রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক প্রেসার 110, কিন্তু পালমোনারি আর্টারি সিস্টোলিক প্রেসার অনলি 50। কম স্যার। There is a obstruction. There is pulmonary stenosis. RB2P obstruction আছে, means our right ventricular outflow tract obstruction, most likely pulmonary stenosis, either valvular or infundibular. Okay. Next, other. Oh, sorry. হ্যাঁ, তারপরে দেখেন এদিকে কিন্তু আপনার প্রেসার ঠিক আছে, এলবি প্রেসার ঠিক আছে, অ্যাওর্টা ঠিক আছে। এইদিকে স্যাচুরেশনে এসে দেখেন এখানে এলবি স্যাচুরেশন ড্রপ করছে, এলএস স্যাচুরেশন থেকে এলবি স্যাচুরেশন ড্রপ করছে 98 and 84। আবার এলবি স্যাচুরেশন থেকে অ্যাওর্টার স্যাচুরেশন আরো ড্রপ করছে। তার মানে কি? তার মানে হলো এখানে ভেন্ট্রিকলে একটা শান্ট আছে, ভেন্ট্রিকলে একটা শান্ট আছে, পালমোনারি স্টেনোসিস আছে, এবং এয়ারটাতে প্রেসার এই শান্টের পরে আরো ড্রপ করছে। তার মানে এখানে ভিএইচডি আছে এবং ওভাররাইডিং অফ দ্য এয়ারটা। আপনি খেয়াল করছেন? দেখেন এলএস স্যাচুরেশন থেকে এলবি স্যাচুরেশন ড্রপ করছে, স্টেপ ডাউন, অক্সিজেন স্যাচুরেশন স্টেপ ডাউন হয়েছে এলএ টু এলবি, ফার্দার স্টেপ ডাউন হয়েছে এয়ারটাতে। কাজেই দেয়ার ইজ এ শান্ট ইন ভেন্ট্রিকল। পাশাপাশি আপনি দেখেন এয়ারটাতে তো স্যাচুরেশন আরো ড্রপ করছে, তার মানে এখানে ওভাররাইডিং অফ দ্য এয়ারটা আছে। যেহেতু পালমোনারি স্টেনোসিস এবং এখানে ভিএইচডি চিন্তা করতেছেন, কাজে ওভাররাইডিং অফ দ্য এয়ারটা, এই কারণে এয়ারটাতে স্যাচুরেশন ড্রপ করছে। ইট ইজ দ্য টপ টেট্রালজি অফ ফ্যালট। Next one, 25 years old woman admitted with 2 weeks history of high fever and malaise. Characteristic murmur on precordium. Echocardiography revealed hypertrophied but dilated LV and dilated LA also. Right atrial mean 8, saturation 75%, RB saturation 76, pulmonary artery systolic 50 by 70, saturation 86. Pulmonary capillary voice pressure 16, LV pressure 140 by 10, saturation 96, aorta 140 by 50, saturation 97. What is the diagnosis? বলেন, কেউ একটু বলেন। স্যার প্রথম হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে, এটা 2 নাম্বার
বলেন। ওটা তো এপি উইন্ডো এপি উইন্ডো আর কি কিছু বলেন? আপনি এখানে দেখেন হিস্ট্রিটা দেখেন 2 weeks হিস্ট্রি অফ হাই ফিভার মেলিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স মারমার আছে প্রিকোডিয়ামে এবং যদি দেখেন হাইপারট্রফয়েড বা ডাইলেটেড এলবি মানে এখানে এক্সেন্ট্রিক হাইপারট্রফি হচ্ছে নট কনসেন্ট্রিক হাইপারট্রফয়েড বা ডাইলেটেড এলবি ইটস মিন there is eccentric hypertrophy of LV and LA also dilated so left sided heart dilated with eccentric hypertrophy of LV এখানে এখন ডাটাতে এসে দেখেন যে সিচুয়েশন আর এ নরমাল আর বি নরমাল পালমোনারি আর্টারি সেটা পিডিএ পিডিএ পালমোনারি হাইপারটেনশন পালমোনারি আর্টারিতে স্যাচুরেশন আপনার রাইট ভেন্ট্রিকুলার স্যাচুরেশনে সেম থাকার কথা রাইট ভেন্ট্রিকল এবং পালমোনারি আর্টারির স্যাচুরেশন দেখেন এখানে অক্সিজেন স্টেপ আপ হয়েছে স্টেপ আপ যদি পালমোনারি আর্টারিতে হয় নিশ্চয়ই একটা শান্ট আছে পালমোনারি আর্টারিতে এই শান্টটা মোস্ট লাইকলি পিডিএ পিডিএ হওয়ার কারণে এবং এখানে শান্ট হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি এর পিডিএ এবং পিডিএ এর কারণে লেফট সাইডেড হার্ট ডাইলেটেশন হচ্ছে এক্সেন্ট্রিক হাইপারট্রফি হচ্ছে দ্যাট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক মারমার সো ইটস ডায়াগনোসিস পিডিএ হোয়াট কমপ্লিকেশন হ্যাভ ডেভেলপ আপনি এখান থেকে বলেন পালমোনারি হাইপারটেনশন আর যে Infective endocarditis. infective endocarditis আর pulmonary hypertension হিস্ট্রিতে দেখেন যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস মেলিজ আছে 2 weeks হিস্ট্রি এবং তার পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে সো ইটস ডায়াগনোসিস complication infective endocarditis with pulmonary hypertension also. Next, below are the result of the cardiac catheter study performed 45 years old man history of blackout. আপনারা দেখেন right atrial pressure 5 saturation 77 right ventricle 30/7 saturation 76 pulmonary 30/12 এটা aortic stenosis স্যার এটা aortic stenosis স্যার Aortic stenosis. good very good. Now tell me why not coarctation of aorta? স্যার এখানে হচ্ছে এলবি তে যে প্রেসার 192 কিন্তু ফিউমারাল আর্টারিতে গিয়ে 150 এটা aortic stenosis বলছেন very good so coarctation no কেন why not coarctation of aorta আমি তো aortic pressure দেইনি আমি femoral artery pressure দিই জি স্যার is coarctation is possible yes may possible sir possible না possible sir হ্যাঁ এলবির চেয়ে ফিমোরাল প্রেসার অনেক কম coarctation is possible or not coarctation is স্যাচুরেশন কম থাকবে না প্রেসার এত বেশি থাকবে না অনেক কম থাকবে অনেক কম থাকবে অনেক কম থাকবে কোয়ার্কটেশনের স্যাচুরেশন কোয়ার্কটেশনে আপনার এলাকা সিগনিফিকেন্ট কোয়ার্কটেশন ফিমোরাল আর্টারি প্রেসার 150 হবে না 150 হবে না নরমালি আমাদের 150 তো অনেক হাই প্রেসার তাই না হ্যাঁ ব্লাড প্রেসার 150 ফিমোরাল আর্টারিতে তার মানে হাই প্রেসার মানে আপার লিমিট হাই অর হাই এলবিটি প্রেসার 192 so there is a gradient into LB and aorta কোয়ার্কটেশন হলে সিগনিফিকেন্ট কোয়ার্কটেশন প্রেসার এত হবে না 150 হবে না কারণ কোয়ার্কটেশনের সিগনিফিকেন্ট কোয়ার্কটেশনের পালস আপনার পাবেনই না অনেক মানে অনেকটা ইমপারসেপ্টেবল থাকবে অর ফিলিং লো হবে সো ইটস মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস এখানে লিখতে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস এভরিথিং ইজ পসিবল বাট মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস ইজ aortic stenosis what is the further information do you require from catheter study স্যার আমার হচ্ছে এওরটিক প্রেসারটা দেখা দরকার স্যার aortic pressure দেখার দরকার নাই আপনি what further information you require from catheter study আপনি catheter এটা যদি পান তাহলে আর কি স্টাডি আপনি করবেন catheter স্যার করোনারি আর্টারি মানে আছে কিনা yes Angiogram আর কি coronary angiogram why because this patient has valve replacement লাগবে this patient প্রথম কথা he is a symptomatic history of blackout একটা দুই নম্বর আপনার এখানে catheter স্টাডিতে দেখেন 192/50
হ্যাঁ, more than 42 কাজে 42 কাজে এটা symptomatic around severe aortic stenosis most likely. So symptomatic severe aortic stenosis আপনি ক্যাথেটার স্টাডি করতেছেন পাওয়ার টেস্ট লাগবে কাজে age 45. So do a simultaneously you should do a left heart মানে coronary angiogram. What treatment should be given? Treatment কি হবে? Aortic valve replacement. Aortic valve replacement. Next, some points about oximetry study. Causes of step up of at arterial level. Atrial level with the step up, most likely it is SD. Other causes is rare, but this we bear in mind. Partial annulus pulmonary venous connection, BHD with tricuspid agitation, rupture sinus of Valsalva into the right atrium, coronary arteriovenous fistula into right atrium. So atrial লেভেলে যদি আপনার স্টেপ আপ পান তাহলে এই জিনিসগুলো চিন্তা করুন, মোস্ট লাইকলি এসডি, এইগুলো হলো আপনার হলো মানে রেয়ার কজ। You find step up at ventricular level, VSD. Other causes are rupture sinus of Valsalva into the RB, low atrial septal defect, PDA with pulmonary regurgitation. Causes of step up at great vessel level is a PDA, AP window, outlet VSD. শব্দ করতেছেন স্টেপ আপ বলছেন এবি ফিস্টুলা রাইট এটিএম লেভেলে, ওইখানে মানে এবি ফিস্টুলাটা কিভাবে বুঝতেছেন এটা? কোনটা এখানে? হ্যাঁ, নিচের যে কোরোনারি এবি ফিস্টুলা ইনটু রাইট এটিএম, মানে এখানে এবি ফিস্টুলাটা কিভাবে হবে এটা বুঝতেছি না। হ্যাঁ, আপনার কাছে করোনারি আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা মানে আপনার করোনারি আর্টারিতে যদি আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা হতে পারে না, হওয়ার পরে এটা যদি রাইট এট্রিয়ামে ড্রেন করে তাহলে এখানে কিন্তু অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল বাড়বে, সুপিরিয়র ভেনা কাভা থেকে রাইট এট্রিয়ামে অক্সিজেন স্যাচুরেশন স্টেপ আপ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, যখন সুপিরিয়র ভেনা কাভা আমি আগেই বলছি যে কোথায় কোথায় আপনি অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখবেন, সুপিরিয়র ভেনা কাভা দেখবেন, ইনফিরিয়র ভেনা কাভা দেখবেন, রাইট এট্রিয়ামে দেখবেন, রাইট এট্রিয়ামে আবার মিডে দেখা হয়, আপার লেভেলে দেখা হয়। হ্যাঁ, তো আপনারা যদি সুপিরিয়র থেকে দেখবেন যে আপনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন স্টেপ আপ হবে রাইট এট্রিয়ামে। বুঝে গেল? আচ্ছা বুঝছি। গ্রেট ভেসেল লেভেলে যদি অক্সিজেন স্টেপ আপ থাকে তো পিডিএ, অ্যাওর্টিক পালমোনারি উইন্ডো, আউটলেট বিএইচডি। এখন এতক্ষণ আমি প্রেসার অক্সিজেন স্যাচুরেশন নিয়ে কথা বললাম। এখন আই লাইক টু টক অ্যাবাউট প্রেসার মেজারমেন্ট ডিউরিং কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন। Many laboratories have a system with a fluid-filled catheter is attached by means of a manifold to a pressure transducer. আপনার এলাকায় প্রেসার ট্রান্সডিউসার থাকে এবং ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাথেটার থাকে। আপনারা ক্যাটালগে অবশ্যই দেখছেন ম্যানিফোল্ডের সাথে প্রেসারের লাইন যুক্ত করা থাকে। এটাতে আমরা প্রেসার দেখি এবং এই প্রেসার দেখার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে আপনার রেফারেন্স করে নিতে হবে প্রেসার জিরো। রেফারেন্স যদি আপনার সঠিকভাবে না হয় তাহলে কিন্তু আপনার প্রেসার লো অথবা হাই হতে পারে। So referencing to zero is very important. And another important হলো প্রেসার মেজারমেন্টের সময় আপনি পেশেন্টের এক্সপিরেশনের সময় করবেন, আফটার এক্সপিরেশন, বিকজ when breathing helps, because এক্সপিরেশনে আপনার দুই ফেজে যদি করা হয় তাহলে আপনার এখানে প্রেসার কম বেশি হবে। কাজে ইম্পর্টেন্ট হলো রেফারেন্সিং প্রেসার করতে হবে জিরো ট্রান্সডিউসারে, এন্ড অ্যানাদার ইজ মেজারমেন্ট শুড বি ডান আফটার এক্সপিরেশন উইথ ব্রেথ হোল্ড। এবং there are some source of error and artifact. What are the source of error and artifact? One thing is air bubble. আপনার ট্রান্সডিউসার এবং এই যে ক্যাথেটারে, প্রেসার ক্যাথেটারে কোনো এয়ার বাবল থাকতে পারবে না। যদি এয়ার বাবল থাকে তাহলে প্রেসার ডাম্প করবে, কাজে আপনি সঠিক প্রেসার পাবেন না। Even small air bubble in the system can cause damping and lowering of the natural frequency and dump of pressure. Another important thing is the motion of the tip of the catheter. আপনার ক্যাথেটার ম্যানিপুলেশনে আপনি এক্সপার্ট হইতে হবে, কারণ আপনার ক্যাথেটার যদি মুভ করে, ক্যাথেটার টিপ যদি মুভ করে তাহলে আপনার এটা আর্টিফ্যাক্ট ক্রিয়েট করবে।
তাতে আপনার প্রেশারও বাড়বে এবং আর্টিফ্যাক্ট একটা ওয়েভ আপনি পাবেন ট্রেসিং এ। কাজেই আপনাকে ক্যাথেটারটা ধরে রাখতে হবে সেইভাবে যে ক্যাথেটারের টিপটা যেন লেস মুভমেন্ট হয়। যত মুভমেন্ট বেশি হবে আপনার প্রেশারে আপনার প্রবলেম হবে এবং একটা আর্টিফ্যাক্ট পাবেন। নাও few points during measurement of pressure tracing. One is the I've already mentioned the referencing value is 0. How you will make it 0? It is the flavotaxic axis. This axis is 0. How we determine the axis? It is the fourth intercostal space. It is the outermost anterior chest and outermost posterior chest. This one is middle 50% is fourth intercostal space. Its reference value is 0. And pressure transducer in setting in this point. এই লেভেলে প্রেসার ট্রান্সডিউসারের যেটা রেফারেন্সিং ভ্যালু 0 করা হয়। এটা পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভেরি করবে, এই 0টা। নেক্সট প্রিন্সিপল টু বি অ্যাডহেয়ার ডিউরিং ক্যাথ স্টাডি। আপনার এন্টায়ার ডাটা শুড বি টেকেন ইন্টু লেস দেন 7 মিনিট। আপনি রাইট হার্ট ক্যাথেটার করতেছেন 8 ঘন্টা যাবত আপনি হবে না, আপনাকে খুবই কুইক করতে হবে। কুইকটা হলো মেইন মেজারমেন্টের সময় আপনার কুইক, আপনার প্রেশার নেওয়া, অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখা খুব কুইকলি। আপনি পাংচার করেন, অনিয়ন করেন, আস্তে আস্তে করেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এখানে আপনাকে কুইক করতে হবে। কারণ ডাটা লেস দেন 7 মিনিটে যদি আপনি না নেন তাহলে ভেরিয়েশন অনেক বেশি থাকবে। কারণ এখানে প্রেশার ভেরিয়েশন হবে, কারণ বিট টু বিট প্রেশার ভেরিয়েশন হবে। পেশেন্টের আপনার হ্যামোডাইনামিক স্ট্যাটাস আপনার অনেক কারণে এফেক্ট করে, তার সিম্পেথেটিক ড্রাইভ এফেক্ট করে, তার রেসপিরেশনে এফেক্ট করে। কাজে কুইক করতে হবে, লেস দেন 7 মিনিট। another thing is that catheter use করবেন কি, catheter course, catheter trajectory is very important. record catheter trajectory, যে catheter আপনার কোন চেম্বার থেকে কোন চেম্বারে যাচ্ছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে। কারণ যদি কোনো চেম্বারে যদি শান্ট থাকে তাহলে ক্যাথেটার মে পাস টু অ্যানাদার চেম্বার। সাপোজ আপনার ক্যাথেটার রাইট এট্রিয়াম থেকে লেফট এট্রিয়ামে চলে যেতে পারে, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে আপনার লেফট ভেন্ট্রিকলে চলে যেতে পারে। ক্যাথেটার কোথায় আছে এবং ক্যাথেটার কোর্স চলে যাচ্ছে কিনা সেটাও ইম্পর্টেন্ট। এটা বলে ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি। এবং ক্যাথেটার রাইট ভেন্ট্রিকলে আছে না পালমোনারি আর্টারিতে চলে গেছে, কারণ রাইট ভেন্ট্রিকলের প্রেশার এবং পালমোনারি আর্টারির প্রেশার দুইটা ডিফারেন্স হতে পারে যদি গার্ডিয়ান থাকে, স্টেনোসিস থাকে। কাজে ক্যাথেটার কোর্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। ক্যাথেটার ইউজ সাধারণত হয় সোয়ানসিনাস ক্যাথেটার ও এনআইএস ক্যাথেটার। Another thing is the important saturation syringe. আপনাকে যে ব্লাডটা নেবেন সিরিঞ্জে প্রক্সিমিটি মেজারমেন্ট জন্য সেটা হ্যাপারাইজ হতে হবে, কিন্তু ওভার হ্যাপারাইজ হলে হবে না। ওভার হ্যাপারাইজ হলে আপনার হলো যে ডাইলুশন হয়ে যাবে। জাস্ট সিরিঞ্জটা আপনার ইনার লাইনিং that coated হলে হলো, হ্যাপারিন ফ্লুইড ইনার লাইনিং অফ দ্য সিরিঞ্জ কোটেড হলে হবে, এবং সেটা যদি বেশি দিয়ে দেন হ্যাপারিন তাহলে আপনার ডাইলুশন হয়ে যাবে। এবং গ্লাস সিরিঞ্জ ইউজ করতে হবে, প্লাস্টিক সিরিঞ্জ ইজ নট। গ্লাস সিরিঞ্জ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, প্লাস্টিক সিরিঞ্জ যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে আপনার ফল আর্টেরিয়াল অক্সিজেন প্রেশার, অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যেতে পারে। আর মেজারমেন্ট স্যাচুরেশন মেজার করতে হবে আপনার স্যাম্পল নেওয়ার উইথিন 5 মিনিটে। 5 মিনিটের পরে যদি আপনি স্যাচুরেশন মেজার করেন তাহলে সেখানে ভেরি করবে। যদি করতে হয় তাহলে, যদি দেরি হয় তাহলে আপনাকে এটা আইসে রাখতে হবে, স্যাম্পলটা আইসে রাখতে হবে। তবে আইসে আপনি 30 মিনিটের বেশি রাখতে পারবেন না, তাহলেও আপনার স্যাচুরেশন ভেরি করবে। এখন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট when the আপনি ফ্লো চার্ট অফ হাউ ইউ উইল ডু রাইট হার্ট ক্যাথেটার। ফার্স্ট অফ অল প্লেস ক্যাথেটার ইন দ্য পালমোনারি আর্টারি। প্রথমে আপনি পালমোনারি আর্টারিতে যাবেন ক্যাথেটার নিয়ে, সোয়ানসগাঞ্জ ক্যাথেটার নেবেন পালমোনারি আর্টারিতে, এবং at the same time pictal catheter in the aorta. Measure pulmonary artery and aortic pressure. Take oxygen saturation in pulmonary artery plus aortic blood. Enter left ventricle, আপনার তখন pictal catheterটা left ventricle পুশ করবেন। Advance pulmonary artery catheter to pulmonary capillary voice pressure position. Measure simultaneously LV pressure and pulmonary capillary voice pressure. Next,
pull back from pulmonary capillary voice position to pulmonary artery. Pull back from pulmonary artery to RB for is there any pulmonary stenosis and record right ventricular pressure. Take right ventricular sample for oxygen saturation. Record simultaneously LV and RB pressure by pictal catheter and Swan's-Ganz or NIH catheter. Pull back from RB to RA, skin for tricuspid stenosis and record right atrial pressure. Take right atrial sample for oxygen saturation. Take superior vena cava plus inferior vena cava sample for oxygen saturation. Pull back from LB, this pull back pictal catheter should be pulled back from LB to aorta for aortic stenosis, rather than aortic stenosis not pressure measurement. These two slides is for the steps for right heart catheterization. Next, this few data is very important for your understanding. That is mean right atrial pressure equal to right ventricular and diastolic pressure. Right ventricular systolic pressure equal to peak pulmonary artery pressure. I have already mentioned right ventricular systolic pressure equal to peak pulmonary artery pressure. Pulmonary artery diastolic pressure equal to mean pulmonary capillary voice pressure. This equal to mean LA pressure, and this also equal to left ventricular and diastolic pressure. Third one is very important for understanding the catheter study. Pulmonary artery diastolic pressure equal to mean pulmonary capillary voice pressure equal to mean LA pressure equal to left ventricular and diastolic pressure. Left ventricular and diastolic pressure এবং left atrial mean pressure is same. At the same time, left atrial mean pressure is same mean pulmonary capillary voice pressure. Left ventricular systolic pressure equal to aortic pressure. So presence of gradient across this chamber indicate obstruction to blood flow. If এখানে যদি কোনো এই যে ইকুয়ালের জায়গায় যদি কোনো ডিসক্রিমিনেশন থাকে, গ্রেডিয়েন্ট থাকে সিগনিফিক্যান্ট, তাহলে আপনার বুঝতে হবে যে এখানে কোনো অবস্ট্রাকশন আছে। Now I am showing you some pressure tracing ওয়েভ। আপনি দেখতে কিরকম লাগে, কিরকম আপনি এটা অ্যাকুয়েন্টেড হতে হবে যে প্রেসার এই এট্রিয়াল প্রেসার ওয়েভগুলো এরকম এবং ট্রেসিং এরকম। ইট ইজ দ্য রাইট এট্রিয়াল প্রেসার। অলরেডি ইউ নো ইট ইজ দ্য জাস্ট this tracing is just JBP tracing, ASC V wave. Right atrial pressure is the tracing of JBP. It's already you know. Is the RB pressure. This is the RB pressure graph will be the like this. It is RB pressure graph. This is the pulmonary artery pressure. Look at the figure is some changes. Pulmonary pressure. There is dichotic notch in pulmonary artery pressure. This is dichotic notch in pulmonary artery pressure tracing. This is pulmonary capillary OIS pressure. Here is also A wave and B wave. Pulmonary capillary OIS pressure. Now you can see here when catheter in the RA, the pressure is this one. Pressure tracing is like this. ACV, this is JBP pressure. When catheter is the RB pressure tracing will be look like this. RB pressure tracing. When catheter is a pulmonary artery, there is a pulmonary artery catheter tracing will be like this. There is dichotic notch. When pressure in the pulmonary capillary OIS position, the pressure tracing will be like this. A, B, S, A and B. If we simultaneously you look for this, you will see the look like this picture. This is the RA pressure tracing, is the RB pressure tracing, is the pulmonary artery pressure tracing, and this is the pulmonary capillary or pressure tracing. You should be acquainted with this type of pressure tracing. Look and feel. Next, now I will show you some pressure tracing, and student, you try to answer this. Look at the pressure tracing of a 35 years old lady before and after procedure. 35-year-old lady before and after procedure. This is the before procedure and it is the after procedure. Name the procedure. What procedure has been done and what was the diagnosis? কেউ একটু বলেন। স্যার এটা মাইট্রাল স্টেনোসিস।
মাইট্রাল স্যার এটা পিটিএমসি করা হয়েছে। মাইট্রাল PTMC করা হয়েছে। গুড, ভেরি গুড। আমাকে একটু এক্সপ্লেইন করুন যে প্রেসার টেস্টিং এতে কি আছে, প্রেসার টেস্টিং বিতে কি আছে? প্রেসার ট্রেসিং এতে হচ্ছে স্যার পালমোনারি আর্টারি প্রেসার বেশি আছে এতে স্যার। ডিফারেন্স অনেক বেশি, কিন্তু পরের কমে গেছে পিটিএমসি এর পরে। এবং এই পালমোনারি সেকেন্ড ইয়ারতে হচ্ছে এল এবং এলবি এর মধ্যে যে এল এর প্রেসার কমে গেছে। এলবি ডিফারেন্স কমছে। হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরছেন। দেখেন পালমোনারি আর্টারি প্রেসার মানে ফার্স্টে অনেক বেশি আছে। এখানে যদি 100 হয়, পালমোনারি প্রেসার এখানে অ্যারাউন্ড 60-র মতো হবে, যা এরকম হবে। এবং এলএ প্রেসারও কিন্তু বেশি আছে। এলএ প্রেসার এবং পালমোনারি আর্টারি প্রেসার বেশি আছে। আফটার দ্য প্রসিডিউর পালমোনারি আর্টারি দুইটাই প্রেসার কমে গেছে এবং এলএ প্রেসার দেখেন এখানে 10 এর নিচে চলে আসছে, অলমোস্ট নরমাল। এলএ প্রেসার দেখেন এই যে 10 এর নিচে চলে আসছে। আর পালমোনারি আর্টারি প্রেসার প্রথমে অনেক বেশি ছিল, অ্যারাউন্ড 70-র মতো ছিল। পালমোনারি প্রেসার প্রসিডিউরের পরে 60-র জাস্ট উপরে আছে। কাজে এটা লেফট সাইডের প্রেসার মানে ছিল। সো ইট ইজ প্রবাবলি হি ওয়াজ ডায়াগনোসড কেস অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস এবং প্রসিডিউর করা হয়েছে পিটিএমসি। Very good. Next one. 40 years old man presented with chest pain on exertion. Comment on pressure tracing. What is the management? আবার প্রেসার টেস্টিংটা কি দেখাচ্ছে এবং ডায়াগনোসিস কি এবং ম্যানেজমেন্ট কি বলবেন? অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। কিভাবে প্রেসার টেস্টিংটা একটু ইয়ে করেন, বলেন কি পাচ্ছেন, কি দেখাচ্ছে? সেটা কমে গেছে স্যার। প্রথমে বেশি ছিল উপরে, কিন্তু যখন এক্সেশন করছে তখন এটা কমে গেছে। কখন কমছে? যখন এক্সেশনে স্যার। বুঝি নাই, কথা বোঝা যাচ্ছে না স্যার। এক্সেশনের কারণে ওটা ওই প্রেসার যেটা কমে গেছে, হাই ওই প্রেসার হাই প্রেসার। এক্সারশনের কারণে কি প্রেসার কমে যায়? এটা বুঝতেছি না, এটা বুঝাচ্ছে না স্যার, একটু বুঝিয়ে দিন স্যার। এটা লাগা যে বিউটি অফ লাগা ওসপি। ওসপিতে অনেক সময় দেখা গেল যে আপনি খুব ভালো না বুঝলেও আপনি কিন্তু কারেক্ট আনসার দিতে পারবেন। যেমন আপনার এই যে চেস্ট পেইন এক্সারশন হইছে তো মানে একটু ফ্লো পাওয়া যাচ্ছে। আনসার ইজ কারেক্ট যে এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, কারেক্ট আনসার কারেক্ট দিবেন, কিন্তু প্রেসার টেস্টিংটা রিড আউট ঠিকমতো বুঝতে হবে। সেটা লাগে যে আপনার এটা এলবি প্রেসার দেখেন অনেক হাই, অ্যারাউন্ড 200 দেখতে পাচ্ছেন। এখানে 200 এলবি প্রেসার হাই, বাট এখানে এলবি প্রেসার ক্যাথেটার ফুল ব্যাক করা হয়েছে। ক্যাথেটার ফুল ব্যাক করার ফলে অ্যাওর্টিক প্রেসার। এই যে আমি বললাম যে আপনার যে কিছু কিছু জিনিসগুলা দেখে বুঝতে হবে যে এইটা এই জায়গার প্রেসার। দেখেন এলবি প্রেসারের প্রেসিংটা এরকম লুক লাইক এরকম, আর এটা অ্যাওর্টিক প্রেসারের প্রেসিংটা এরকম। দেখেন এখানে একটা নচ থাকে, অ্যাওর্টিক প্রেসার পালমোনারি প্রেসার নচ থাকে, বুঝছেন? এটা অ্যাওর্টিক প্রেসার। ক্যাথেটার প্রথমে এলবিতে ছিল, সেটা অনেক হাই প্রেসার দেখা গেছে। তারপর ক্যাথেটার যখন ফুল ব্যাক করা অ্যাওর্টাতে আনা হয়েছে তখন দেখেন প্রেসার অনেক কমে গেছে, হ্যাঁ, হাফ হয়ে গেছে। তার মানে এখানে তো এলবি অ্যাওর্টাতে একটা গার্ডিয়ান আছে, অবশ্যই গার্ডিয়ান, সিগনিফিকেন্ট গার্ডিয়ান, মোর দেন 100 এর মতো হবে গার্ডিয়ান। এটা একটা অবস্ট্রাকশন আছে, তাহলে এটা সবাই হিরণময় ওরা কনফিউজ করছে ওই গ্রেডিয়েন্টের জন্য। এখানে এলবি তে গ্রেডিয়েন্টটা যদি আপনি ওই যে 40 স্কেলে দিয়া 40 স্কেল এখানে মানে 40 স্কেল দেওয়ার পরে এখানে 200 করে বাড়াই দিতেন, তাহলে ওরা বুঝতে পারতো যে এখানে স্কেলটা একটু বাড়াই দিয়েন, 40 করে দিয়েন এক জায়গায় আর 200 আপগ্রেড। কারণ রাইট ভেন্ট্রিকল মানে আরবির প্রেসার মানে 40 মানে এতে মাপা হয়, এলবি প্রেসার মানে 40 এবং 200 এ 100 এ স্কেলে করা থাকে, 100 স্কেলের বেশি করা থাকে না। এখানটা 100 স্কেল মার্ক করে দিয়েন, 100 স্কেল মার্ক করে দিলে ওরা যে এটা এলবি প্রেসার মাপে। এটা পুত্রু মানে ক্যাথেটার। আর এই হিস্ট্রিটার জায়গায় চেস্ট পেইন অন অবজারভেশন না করে এইখানে ওই যে ট্রায়াড অফ সিম্পটম দিয়ে দেন।
ট্রাইডাপ সিমটম দিয়ে দিলে চেস্ট পেইন আর মানে সিনকপ আর হলো যে শর্টনেস অফ ব্রেথ। হ্যাঁ, ট্রাইডাপ দিলে ওরা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ক্লিনিক্যালি মনে হবে এবং এটা পুল থ্রু করবে আর কি। এটা ক্যাথেটারটা পুল থ্রু করা যায়, এটা বোঝা যাবে। এটা খুব খুব সুন্দর একটা হয়েছে, মানে মানে ট্রেসিং হয়েছে। এটা আমার খুব ফেভারিট ট্রেসিং, এইটা পুল থ্রু ট্রেসিংটা। আর এইখানে ইসিজিতে আপনি রেগুলার রিদম দেখাইছেন। ইসিজিতে B5 অথবা B6 এর একটা মানে ওই যে হাইপারট্রপির একটা দেখাই দিবেন, তাহলে যে বাচ্চা ছেলেও যেন বুঝতে পারে আর কি যে জন্য। এটা একটু ট্যালেন্ট প্রশ্ন হয়েছে। চেস্ট পেইন অন এক্সরশন আপনার বুঝতে হবে। এটা প্রথমেই সে ধাক্কা খাবে যে এটা ক্রনিক স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। তা ক্রনিক স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার এরকম প্রেশার কেন হবে? এই একটা ধাক্কা খাওয়ার পরে এই ট্রেসার দেখলে, এইটা যদি আগে দেখে তখন বলবে যে হঠাৎ করে কোথাও থেকে এই কে কথা বলে এটা আচ্ছা ঠিক আছে, বন্ধ করে দিয়েছে। যার কথা হয় সে বুঝতে পারলে বন্ধ করে দিয়ে, কারণ আচ্ছা হ্যাঁ এইটা দেখলে কিন্তু সহজেই সে একটা মানে করবে যে এখানে 200 স্কেল উপরে, 200 স্কেল থেকে আমার এটা 120 স্কেলে চলে আসছে। অ্যাপারেন্টলি 120 বা 130 এর মতো, মানে অ্যাটলিস্ট অর্ধেকের মতো আসছে। যে কোনো কারণেই হোক না কেন আমার এখান থেকে প্রেশার কমছে, তাহলে এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট আছে। গ্রেডিয়েন্ট হইতে পারে কোন কোন জায়গায়? একটা পালমোনারি স্টেনোসিসে গ্রেডিয়েন্ট হইতে পারে, একটা অ্যাওর্টিকে গ্রেডিয়েন্ট হইতে পারে, আর একটা মাইট্রাল স্টেনোসিসে গ্রেডিয়েন্ট হইতে পারে, আর একটা ট্রাইকিয়াসপিড স্টেনোসিসে গ্রেডিয়েন্ট হইতে পারে। এছাড়া তো গ্রেডিয়েন্ট নাই। মাইট্রাল স্টেনোসিসের গ্রেডিয়েন্ট যেটা থাকবে সেটা হলে থাকবে এলএতে। এল এর প্রেশার সেক্ষেত্রে 25-30 এর উপরে হবে না, এট বেস্ট 40 হইতে পারে। এখানে স্কেলটা তখন দেখবেন যে 40 বা 50 থাকবে। এবং তখন এখানে যখন এটা ইসের থেকে আর ওখানে পুল থ্রু হয় না, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে হয় সাইমালটেনিয়াসলি ট্রেসিং হয়, দুইটা একত্রে দিয়ে দেয়। তখন হয় কি যে এল এর প্রেশারটা এরকম চলতে থাকে এবং এলবির প্রেশারটা ওটার গায়ের মধ্যে চলতে থাকে। কারণ ওই যে একটা হলো মানে আর্টারি পাংচার করে দিয়ে দেয় এলবির ভিতরে, আর একটা ওদিক থেকে রাইট হার্ট পাংচার করে সেপ্টাম পাংচার করে এলে দিয়ে দেয়। তখন ওই সাইমালটেনিয়াস প্রেশারটা দেখাইবে। হয়তো মানে হিরণমার কাছে আছে সাইমালটেনিয়াস প্রেশার ট্রেসিংটাও এক্ষেত্রে মানে দেখানো, ওইটাও কিন্তু খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ঠিক আছে, হিরণমার কন্টিনিউ করে। জি, তো স্যার এটা খুব সুন্দরভাবে আপনাদের বুঝাই দিয়েছেন যে এটা পুল ব্যাক ফ্রম এলবি থেকে আপনার পিকটেল ক্যাথেটার পুল ব্যাক করে অ্যাওর্টাতে আনা হয়েছে এবং এখানে গ্রাডিয়েন্ট আছে। সো দেয়ার ইজ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট? আপনি দেখবেন যেহেতু ইট ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট গ্রাডিয়েন্ট এবং হাই গ্রাডিয়েন্ট, সো দেয়ার ইজ এবং চেস্ট পেইন নর্জাশন আছে, সিম্পটম আছে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। সো ম্যানেজমেন্ট অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। আপনি ডাইরেক্ট লিখে দিবেন অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। নেক্সট ওয়ান আপনার এখানে দিস ইজ এ প্রেসার টেস্টিং অফ দ্য রাইট হার্ট ক্যাথেটার। আগে বলে দিচ্ছি রাইট হার্ট ক্যাথেটারের প্রেসার টেস্টিং অফ এ 13-year-old গার্ল। একটা 13-year-old গার্লদের রাইট হার্ট ক্যাথেটার করা হয়েছে এবং এটা প্রেসার ট্রেসিং। ডায়াগনোসিস বলবেন, প্রথমে ডায়াগনোসিস বলেন যে রাইট হার্ট ক্যাথেটারে এবং এই ট্রেসিং। এখানে দেখেন প্রেসার দেখেন এটা 50, 100 হ্যাঁ এবং 100 এর উপরে। এইখানে দেখো এইখানটায় দেখো, এইখানটায় কিন্তু এই পাশে যেটা 50, 100 দেওয়া আছে। যদি কোনো প্রেসার ট্রেসিং 50 এবং 100 থাকে এটা রাইট ভেন্ট্রিকেলের, এটা তুমি একদম মানে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারো, কারণ রাইট ভেন্ট্রিকেলের প্রেসার এইভাবে মানে থাকবে। এবং অথবা লেফট ভেন্ট্রিকেল হতে পারে, এটা ভেন্ট্রিকেলের প্রেসার। ভেন্ট্রিকেলের প্রেসার থেকে তখন প্রেসার আবার বাড়তে থাকে, তাহলে ভেন্ট্রিকেল থেকে প্রেসার বাড়তেছে, তাহলে কি হবে? ভেন্ট্রিকেলে লো প্রেসার কিন্তু এদিক থেকে হাই প্রেসার। স্টুডেন্টরা একটু থিংকিং করেন যে রাইট হার্ট ক্যাথেটার আগে বলে দিয়েছে, রাইট হার্ট ক্যাথেটার 13 রাইট হার্ট ক্যাথেটার বলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, কাজে এখানে এটা আরবি প্রেসার
ট্রেসিং, এটা আরবি প্রেসার ট্রেসিং। তারপরে ক্যাথেটার কোথায় গেছে দেখেন, ক্যাথেটার আবার এখন দেখা যাচ্ছে প্রেসার অনেক বেশি প্রেসার পাওয়া যাচ্ছে, ক্যাথেটার ম্যানিপুলেশনের পরে দেখা গেল অনেক বেশি প্রেসার পাওয়া যাচ্ছে। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট দেখেন এখানে একটা, এটা এই মরফোলজি গুলো সেম, এখানে দেখা যায় প্রেসার ট্রেসিং এর মরফোলজি গুলো সেম, এখানে প্রেসার ট্রেসিং এর মরফোলজি গুলো সেম মোটামুটি, কিন্তু এখানে একটা ট্রেসিং এর দেখেন মরফোলজি একটু ডিফারেন্ট আছে। এটা কিন্তু আপনি আসলে এই এই যে ক্যাথেটার ম্যানিপুলেশন, আমরা রাইট হার্টে ক্যাথেটার ম্যানিপুলেশন এর ভিতরে ক্যাথেটার কোথায় নেই, ক্যাথেটার নেই পালমোনারি আর্টারিতে। পালমোনারি আর্টারিতে ক্যাথেটার করে দেখা গেল যে আপনার প্রেসার অনেক এক সময় অনেক বেড়ে গেছে, মোর দেন 100, 30 বা 40 এরকম। তার মানে পালমোনারি আর্টারিতে যদি প্রেসার, রাইট ভেন্ট্রিকেলের প্রেসার আছে ঠিক আছে অ্যারাউন্ড মানে লেস দেন 50, কিন্তু পালমোনারি আর্টারি এক পর্যায়ে দেখা গেল যে ক্যাথেটার নেওয়ার পরে আপনি পাচ্ছেন মোর দেন 100, মানে সিস্টেমিক প্রেসারের মতো পাচ্ছেন। তার মানে এখানে ক্যাথেটারটা আপনার চলে গেছে আপনার পালমোনারি আর্টারি থেকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ক্যাথেটার মানে প্রেসার দিচ্ছে। তার মানে এখানে একটা পিডিএ আছে, একটা পিডিএ, হ্যাঁ পিডিএ হ্যাঁ, এটা পিডিএর কারণে আপনার এগুলো পিডিএ পালমোনারি আর্টারি থেকে আপনার হলো গেছে পিডিএ চলে গেছে, কারণে সিস্টেমিক প্রেসারটা আপনি পাচ্ছেন। এবং এই প্রেসারটা দেখেন এটাই হলো যে এই প্রেসারটা হলো আপনার পালমোনারি আর্টারি প্রেসার ওয়েভ, এটা রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার ওয়েভ, ইট ইজ ডিফারেন্ট পালমোনারি আর্টারি প্রেসার ওয়েভ। এটা চলে গেছে এওটিক প্রেসার ওয়েভের কাছাকাছি চলে গেছে। তো এওটিক প্রেসার যখন আপনি পাবেন পালমোনারি আর্টারিতে, আপনি চিন্তা করবেন যে এখানে পিডিএ আছে, এটা ডায়াগনোসিস পিডিএ। মেনশন মডালিটিস অফ ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট। আপনার ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট কি? এটা 13 ইয়ার্স ওল্ড গার্ল পিডিএ আছে, ডেফিনিটলি আপনার এটা ক্লোজ করতে হবে, একটা ডিভাইস ক্লোজার অর সার্জিক্যাল ক্লোজার। হিরণ ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনার এখানে, আপনি এইখানে এটা দেখে আপনার ওদেরকে ডিডি বলার আর কি, যে এইখান থেকে মানে এভাবে আছে তো আর ডাটা নাই আমার এখানে মানে রাইট ভেন্ট্রিকেল আপনি বলছেনই, রাইট ভেন্ট্রিকেলের প্রেসার আমার কত আছে, রাইট ভেন্ট্রিকেলের প্রেসার একটু বেশি আছে, 40 মতো আছে, মানে মানে সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক মানে নরমালি আছে। এখান থেকে আমি মানে প্রেসারটা টাইনে নিতে পারি কোথায়? আমি রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে প্রেসারটা আমরা উপরের দিকে উঠে দিতে পারি, সেটা হইতেছে পালমোনারি আর্টারিতে, অথবা পালমোনারি আর্টারি থেকে, এটা হইতো ভালো হইতো পালমোনারি আর্টারি থেকে যদি পুতুরো করে এওটা নিয়ে আসতেন তাহলে রিভার্স হইতো, তাহলে বলতে ওরা পালমোনারি আর্টারি থেকে এটা নিচে আসছে। এইটা দেখে হাইপারটেনশন ইন্ডিকেট করে, তাই না? প্রেসার বেশি, 100 বেশি, 100 বেশি না প্রেসার এখান থেকে সিস্টোলিক? এটা তো নিশ্চিত আপনারা? এখন আপনার বুঝতে হবে যে আমি এখান থেকে কোথায় গেছে, এখান থেকে মানে আরবি থেকে এওটাই আসছে, সরি মানে আরবি থেকে যাওয়ার পথ হইলো তার রাইট এট্রিয়ামে, সে রাইট এট্রিয়ামে চলে আসতে পারে, রাইট এট্রিয়ামে এরকম প্রেসার হওয়ার সম্ভাবনা না, রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে সে রাইট ভেন্ট্রিকেল পালমোনারি আর্টারিতে গেছে, পালমোনারি আর্টারিতে যদি এরকম যায় তাহলে পালমোনারি আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন হয়ে গেছে এখানে। স্যার আমার এখানে একটা জায়গায় একটু কনফিউশন হয়েছে, মানে প্রথমে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে প্রথম যে অংশটা এটা স্যার পালমোনারি আর্টারিটার পরে পুল থ্রু করার পরে পরের যে অংশটা বাড়ছে ওটা কি আরবির প্রেসার কিনা, তখন স্যার পালমোনারি স্টেনোসিস মনে হচ্ছিল আর কি স্যার। এটা মানে টপিক একটা জিনিস দেখেন, পালমোনারি স্টেনোসিসে কিন্তু আফটার স্টেনোসিস প্রেসার কিন্তু ফল করবে, এইখানে কিন্তু ফল করে যাবে, আর এটা কিন্তু বাইরে গেছে, এটা কিন্তু বাইরে গেছে। এটা যদি আপনি বলেন যে এখানে পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে, পিডিএ না বললেও যদি বলতে পারেন, তাও কিন্তু আপনার স্যাররা কিন্তু মানে অসন্তুষ্ট হবে না, কিন্তু আপনি মানে একুরেটলি বলতে পারলে ভালো। আপনি ওই সিগমেন্ট মানে ওদের একদম অ্যাপ্রোচ অনুসারে মানে ডিডি গুলো পর্যন্ত ওরা শিখতে চেষ্টা করুক, যে এইটার 4টে ডিডি 3টে ডিডি এরকম হইতে পারে, হোয়াট আর দিস মোস্ট পসিবল পসিবিলিটিস। আমার খুব ভালো লাগতেছে অনেকদিন পরে আপনার এই পড়া দেখা। জি স্যার, অনেক ভালো হচ্ছে ক্লাস। না স্যার অনেক ভালো স্যার, মানে একদম পরীক্ষা আমাদের জন্য খুব ইফেক্টিভ হচ্ছে। ক্লাসে বুঝতে পারি নাই, পড়াইতে পারি নাই, তো এগুলো তো দেখাইতেও পারি নাই, পড়াইতেও পারি নাই।
স্যার স্যার আরেকটা জিনিস সাপ্লিমেন্ট করি স্যার এখানে স্যার, যেটা লাগে যে ওই যে স্যার আপনি যেটা বলছেন স্যার, এটা রাইট স্যার, যে এটা পালমোনারি হাইপারটেনশন হতে পারে। তো স্টুডেন্টরা একটু চিন্তা করে যে পালমোনারি হাইপারটেনশন হতে পারে। পাশাপাশি আমি আগেও বলছিলাম পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি হয়, পালমোনারি সিস্টোলিক প্রেশার মোর দেন 100 হতে পারে, কিন্তু পালমোনারি সিস্টোলিক প্রেশার যদি 100 হয়, তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারও কিন্তু আপনার মানে সিস্টোলিক প্রেশার কিন্তু বাড়বে, 100 হবে। আরো বাড়বে। তো আপনি যে স্যার বললেন দিদি চিন্তা করার পর এটা চিন্তা করে সেক্ষেত্রে ডিডি চিন্তা করার তোমার মানে অপশন থাকিয়ে যাবে যে এখানে বাড়ছে এইখানটায় বাড়ে নাই, তাহলে কি হইতে পারে, তাহলে ওইটা বাদ যাবে, এইটা হবে। জি স্যার। স্যার নেক্সটে যাব স্যার। হ্যাঁ অবশ্যই কন্টিনিউ করেন। এরপরে দেখেন দিস ইজ এ লেফট হার্ট প্রেশার ট্রেসিং। লেফট হার্ট প্রেশার ট্রেসিং অফ 68 years old man with a loud murmur on the precordium. এটা কিন্তু সাইমালটেনিয়াস ট্রেসিং আছে, এটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে এখানে আরোটা ট্রেসিং আছে, এখানে দেখেন এটা 200 স্কেলের একটা ট্রেসিং, আর একটা 100 স্কেলের একটা ট্রেসিং। স্কেলটা ওরা একটু বুঝাই বললেন, এটা হঠাৎ করে ওরা বোঝে না পরীক্ষার সময়। এই যে স্যার আগেও বলছিলেন যে সাইমালটেনিয়াস ট্রেসিং, এটা সাইমালটেনিয়াস একই সাথে প্রেশার নেওয়া হয়েছে, এলবিতে প্রেশার নেওয়া হয়েছে এবং এওর্টাতে প্রেশার নেওয়া হয়েছে। একটা পিকটিল ক্যাথেটার আপনার এলবিতে দেওয়া হয়েছে, আর একটা পিকটিল ক্যাথেটার এওর্টাতে দেওয়া হয়েছে। দুইটা পিকটিল ক্যাথেটার ইউজ করা হয়েছে সাইমালটেনিয়াস প্রেশার দেখার জন্য। দেখেন এটা হলো যে এওর্টিক স্টেনোসিস। হ্যাঁ, এটা হলো এলবি প্রেশার ট্রেসিং, প্রথমটা উপরেরটা, নিচেরটা হলো এওর্টিক প্রেশার ট্রেসিং। আমি আগে বলছি যে এলবি সিস্টোলিক প্রেশার আর এওর্টিক সিস্টোলিক প্রেশার শুড বি সেম। যদি সেম না হয় তাহলে এখানে গ্রেডিয়েন্ট আছে, এন্ড গ্রেডিয়েন্ট থাকলে এখানে অবস্ট্রাকশন আছে। দেখেন ইজ নট সেম। এখানে এওর্টিক স্টেনোসিস প্রেশার দেখেন এখানে अराउंड 200 এর জাস্ট নিচে 180 174.6, আর এওর্টাতে প্রেশার 138.9 লেখাই আছে, তার মানে তো সিগনিফিকেন্ট গ্রেডিয়েন্ট আছে, তাহলে এটা এওর্টিক স্টেনোসিস। জি। এখন এবং লাস্ট আপনার সিম্পটম, ভেরি ইজি কোশ্চেন, মেনশন 2 সিম্পটম। আপনার সিম্পটম তিনটার মাঝে দুইটা বলে দেন। চেস্ট পেইন, এক্সারশনাল চেস্ট। এইটাই তোমার সার্থক হয়েছে, তোমার স্টুডেন্টরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছে। ওই যে এইটা মানে খুব ইজি না, কিন্তু কিন্তু তারা খুব ইজিলি অ্যান্সার করছে, শুধুমাত্র মোড অফ প্রেজেন্টেশনের জন্য খুব ইজিলি অ্যান্সার করছে। এই গাইনি রেসিডেন্স আর অন্য রেসিডেন্স তোমরা ঘাবড়াইও না, হ্যাঁ তোমরা শুনে যাও শুধু, মানে এগুলো আমি তোমাদের সাথে পরে আমি ঠিক করব, এগুলো তোমাদের লাগবে কি লাগবে না খালি শুনে রাখো। আর যদি মানে বেশি মাথা ব্যথা করে তাহলে ইয়ারফোন লাগাইয়া মানে গান শুনো, মানে জগৎ সিংহের গান শুনো। খুবই ইন্টারেস্টিং মানে সাবজেক্ট, তো খুবই ইন্টারেস্টিং। সিম্পল একটা ডাটা দিয়ে তুমি মানে ইন্টারপ্রেট করতে পারো যে এটা আসলে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আছে। সব মানে কমপ্লিমেন্টারি, তো একটা ডায়াগনোসিসের হিস্ট্রি, সিমটম, সাইন, এরপরে ইনভেস্টিগেশন, এরপরে ডাটা, সমস্ত কিছু মিলিয়ে আসলে কিন্তু একটা ডায়াগনোসিস মানে কনফার্ম করে, এবং শতভাগ কনফার্মের দিকে প্রত্যেকটা ডাটা যখন যাইতে থাকে। এই যে জো বাইডেন আর হলো যে মানে রিগান, এই যে জিততে হাঁটতে জিততে গেছে, ধাপে ধাপে অল্প অল্প করে আগে গেছে, এরকম। এটাও আমাদের প্রত্যেকটা হলো মানে ডিজিজ হলো একটা পাজেলের মতো, একটা পাজেল যোগ করলে একটা ডিজিজটা সেট হয়। একটা জায়গায় একটা পাজেল ব্যাক থাকলে সেই জায়গায় ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয় না। ঠিক আছে, কন্টিনিউ করেন। আমি আর কথা বলবো না, আমি কথা বললে আপনার ক্লাস। স্যার আপনার বলাতে আমাদের বোঝাটা ইজি হচ্ছে স্যার। স্যার আমি এই নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য আমি এটা শুনতে পারি নাই স্যার, 3 মিনিট আমি অফে ছিলাম। স্যার এটা কি অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হবে? হ্যাঁ, এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। আমাদের সাইমালটেনিয়াস রেকর্ডিং অফ প্রেসার ট্রেসিং, এটা এলবি এবং এওর্টাতে দেখেন, এবং এখানে সিগনিফিকেন্ট গ্রেডিয়েন্ট আছে। সো এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এন্ড সিম্পটম আপনারা পারবেনই। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য লাস্ট, হ্যাঁ, this is the LV pressure tracing of a 42 years old man with history of loss of consciousness. তার একটা হিস্ট্রি আছে ব্যাকআউটের এবং তার এজ 42 ইয়ার্স। এটা এলবি প্রেশার ট্রেসিং। এখানে দেখেন আপনার জন্য বেজ লাইন, এখানে একটু মেনুবার করা হয়েছে, বালসালভা মেনুবার, এবং বালসালভা মেনুবারের পরে দেখেন একটা পিবিসি আছে, হ্যাঁ,
এখানে দেখেন ইসিজি ট্রেসিং এ দেখেন পিবিসি হচ্ছে, এবং এখানে প্রেসার ট্রেসিং এ দেখেন এটা এলবি প্রেসার, রেড ওয়ান ইজ এলবি প্রেসার এন্ড ইয়েলো ওয়ান ইজ এওটিক প্রেসার। হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস বলবেন, এবং এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং আছে, এই ফাইন্ডিং এর নামটা বলবেন। এই প্রেসার ট্রেসিং এ একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং আছে, এটা একটা সুন্দর একটা নাম আছে, সেই নামটা বলবেন এবং ডায়াগনোসিস বলবেন। এটা HOCM স্যার। HOCM কেন বললেন? আর এখানে এবং একটা হচ্ছে এজ কম আছে 42 পালস ইয়ার্স, গ্রেডিয়েন্ট বেড়ে গেছে, বাড়ছে পালস হবার পরে প্রেসার বেড়ে গেছে। বালসাবার পরে বাড়ছে। কি প্রেসার বাড়ছে? বালসাবার পরে প্রেসার বাড়ে নাই, কোনটা প্রেসার বাড়ছে? এওটিক, এখানে এই যে এই লাইনটা হলো বালসারবার। বালসারবার সময় আপনি দেখেন খালি ফোন দেখেন এলবি প্রেসার, এওটিক প্রেসার তো কমছে, বাড়লো না। এলবি প্রেসার সেম, এওটিক প্রেসার কমছে। হ্যাঁ, তা বাড়লে বলেন কেন? কমছে। বালসারবাতে যদি এওটিক প্রেসার কমে, গার্ডিয়ান বাড়ছে, মানে প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট বাড়ছে। হ্যাঁ, গ্রেডিয়েন্ট বাড়ছে স্যার, গ্রেডিয়েন্ট বাড়ছে। বালসালভা মেনুবারে যদি গ্রেডিয়েন্ট বাড়ে, বালসালভা মেনুবার করলে কি হয়, আপনার হলো যে ভেনাস রিটার্ন আপনার কমছে, বাড়ে, বালসালভা বাড়ে। ভেনাস রিটার্ন বাড়ছে। বালসালভাতে ভেনাস রিটার্ন বাড়ে না কমে? বাড়বে স্যার, প্রিলুড বাড়বে স্যার, গ্রেডিয়েন্ট বাড়বে, মারমারও বাড়বে। হ্যাঁ, তাহলে এটা বলে এটা বালসালভাতে দুইটাই বাড়বে। তাহলে এটা HOCM। আর যদি না বাড়তো তাহলে উল্টাটা হলে হয়তো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, তাই না? অপোজিট ইজ ট্রু ফর অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। এখন এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং আছে। ডায়াগনোসিস তো বললেন HOCM, এখন ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিংস আছে এখানে। হোয়াট ইজ দ্য ফাইন্ডিং? এটা কি ব্রোকেন বল্ট এরকম কি একটা নাম আছে? হ্যাঁ, এখানে দেখেন পিবিসি পরে দেখেন আপনার প্রেসার শুট করছে, এলবি প্রেসার অনেক শুট করছে এবং এওটিক প্রেসার কমে গেছে। এলবি প্রেসার শুট করছে এবং এওটিক প্রেসার আরো কমে গেছে। এটার পরে বড় গ্রাউন্ড ওয়াল মনোসাইন ফাইন্ডিং লিখবেন, ব্রকেন বড় গ্রাউন্ড ওয়াল মনোসাইন। এই সাইনটা কিন্তু ওই যে অস্পিতে ধরা হয় যে এটার বলে ব্রকেন বড় গ্রাউন্ড ওয়াল মনোসাইন। বানানটা দেখে নিন বইয়ের থেকে, ব্রকেন বড় গ্রাউন্ড ওয়াল। গ্রাউন্ড ওয়াল তো আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াল বইয়ের যে রাইটার ওনার নাম, ব্রকেন বড় গ্রাউন্ড ওয়াল মনোসাইন। ঠিক আছে? তো এই যে এটা ব্রকেন বড় এটা 1961 সেটা এইটা আইডেন্টিফাই করছিল। হ্যাঁ, so thank you everybody. Student, thank you sir for a nice Thank you sir. Sir, we want more lecture. স্যার আমরা অস্পি রিলেটেড স্যার এভাবে স্যার আরো কিছু ক্লাস দিলে আমাদের। আর এনজিওগ্রামের উপরে যে পরীক্ষা যেরকম দেয় অস্পি গুলো দেয় ওই ওরিয়েন্টেড একটা এনজিওগ্রামটা পারবেন মোটামুটি ভাবে। এনজিওগ্রাম দেখছেন, আদৌ আসলে আপনারা দেখেন নাই সেটা হইতেছে এই কার্ডিয়াক ক্যাথেটার গুলো দেখেন নাই, এটা মোটেই দেখেন নাই আপনারা। এটা মানে আপনারা দেখেন নাই বিধেই এটা মানে হ্যাঁ, আরো কতগুলা মানে কেস বেসড হিসেবে মানে 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 করতে পারবে। যেমন মানে প্রেশার স্টেনোসিসের জন্য প্রেশার ডাটা, আর হলো কনজেনিটালের জন্য হলো ওই যে স্যাচুরেশনের ডাটা, এগুলো বেস করে যেমন এইচডি মানে মানে হিরণমার বলতেছি যে আপনি একটা এইভাবেই প্রস্তুত করবেন এইচডির মানে একটা মানে অস্পি কিরকম হইতে পারবে। ওই যে কিছু ডাটা দেবে উপরে, তারপরে মানে কিছু সিমটম দিয়ে তারপর ক্লু দেবে হোয়াট ইজ দি মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস এন্ড হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইট। নেক্সট হলো অপশন দেবে কনফার্ম করার যে হাউ উইল ইউ ম্যানেজ ইট। এরকম একটা বা দুইটা ডাটা
এরকম এইচডি, ভিএইচডি, পিডিএ, তারপরে হলো কোয়াক্টেশন অফ দি অ্যাওর্টা, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, তারপরে পালমোনারি স্টেনোসিস, মাইট্রাল স্টেনোসিস। এই মানে কমন যে কয়টার আছে ডাটা এবং সিনারিও, এইগুলা দিয়ে ওদের, আর ওদের ওই যে একটা জায়গায় একটু আছে যে রাইট হার্ট এবং লেফট হার্টের যে ওই যে স্কেলটা, যদি কখনো 20 স্কেল দেখেন বা 40 স্কেল দেখেন, ডেফিনেটলি এটা রাইট ভেন্ট্রিকেলের মানে ট্রেসিং। এটা আর কোনো ধরনের নাই, এটা ওই 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 স্কেল দিয়ে আপনার বুঝতে হবে যেটা রাইট ভেন্ট্রিকেলের স্কেল মানে ডিকটেট করতেছে। যদি আরো লো দেখেন, যে 0 থেকে 5 বা 10 দেখেন, তাহলে এটা মনে করবে যে হয় রাইট এট্রিয়াম অথবা রাইট মানে লেফট এট্রিয়ামের ডাটা শো করতেছে। মানে সাইমালটেনিয়াস ডাটা, পুল থ্রু ডাটা, এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে। যেমন ওই যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে যে একটা দেখাইছে পুল থ্রু ডাটা, এটা এলবির ভিতরে প্রেসার বেশি থাকবে, আস্তে আস্তে করে টানিয়ে নিয়ে গেলে অ্যাওর্টায় যখন যাবে তখন প্রেসার কমে যাবে। এই যে পুল থ্রু ডাটা, এরকম সাইমালটেনিয়াস ডাটাও সে দেখাইছে যে এলবির ভিতরে একটা আর অ্যাওর্টার ভিতরে মানে লেফট এট্রিয়ামের ভিতরে একটা, অথবা এলবির ভিতরে একটা, অ্যাওর্টার ভিতরে একটা। এই যে এইরকম মানে ডাটা, পালমোনারি স্টেনোসিসেরও ডাটা এরকম আছে যে ওটা হলো পুল থ্রু ডাটা আছে, যে মানে রাইট ভেন্ট্রিকেলের মানে পালমোনারি আর্টারিতে প্রেসার খুব বেশি, এখান থেকে টাইনে নিয়ে আসছে, এখানে প্রেসার অনেক কম। এই ডাটার সাথে একটা মানে দেখাবেন ওদেরকে, মানে অস্পিতে, যদিও এখানটায় না, এটা ওই যে মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপসের পোস্টেরিয়র হ্যামোকিং, এটা মানে অস্পিতে আমার খুব ফেভারিট একটা জিনিস। এটা যদি আমি কখনো খুব ভালো একটা মানে ছবি পাই তাহলে এটা মানে দিয়ে দিই। আর হলো হাইপার মানে এইচওসিএম, আর হলো পার্থক্য করা, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস পার্থক্য করা, ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন আর ফিক্সড অবস্ট্রাকশন পার্থক্য করা, এটা কেস বা সে সবসময় জিজ্ঞাসা করা হয় এবং দেখা হয়। ভালো হয়েছে আজকে এটা একটা মানে কমপ্লিট লেকচার না হয়েও একটা আইস ব্রেকিং বা আপনাদের হয়েছে, সেটা খুব ভালো। আর আইপিডিআই বা অন্য জায়গায় আপনারা ক্লাসগুলো নিয়ে, ওখানে তো আরো বেশি স্ট্যান্ডার্ড লেকচার হয়। ওরা তো বাইরের এক্সামিনার দেখলাম, ওই যে মিশ্রা 2বার ক্লাস নিছে, মিশ্রার ক্লাসগুলো এত মানে মানে এত ভালো হয়েছে যে খুবই স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে, কিন্তু অনেক ভালো হয়েছে। কিন্তু এবিসি আমাদের যারা, আমরা আসলে জানি না, যারা আমাদের যারা ক্যাথ ল্যাবে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স নাই, তাদের জন্য মানে হিরণময়ের ক্লাসটা খুব রোল মডেল একটা ক্লাস। এটা খুব ইনিশিয়ালি থেকে শুরু করে সে ধাপে ধাপে আপনাদের মানে করছে। আসলে আমার কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন মানে এনজিওগ্রাম অথবা কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন বলতে দুইটা বোঝায়, একটা রাইট হার্ট লেফট হার্ট ক্যাথেটারাইজেশন, এবং মানে আরেকটা হলো এনজিওগ্রাম বোঝায়, লেফট হার্ট এবং রাইট হার্টের ভিতরে কার্ডিয়াক এনজিওগ্রাম বোঝায়। ক্যাথেটারাইজেশন করতে গেলে ওই হিরণময় বলছে যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখি আমরা, যে কোথায় কতটুকু অক্সিজেন স্যাচুরেশন আছে। নেক্সট আমরা দেখি হলো প্রেসার, ওইটার সাথে লাগাই দিয়ে ট্রান্সডিউসারটা লাগাই দিলে আমরা যখন করোনারি এনজিওগ্রামে অ্যাওর্টার প্রেসার দেখি যে প্রেসার ঠিক আছে কিনা, মানে অ্যাওর্টার প্রেসার, এলবি প্রেসার ঠিক আছে কিনা পেশেন্ট, ওই রকম সব জায়গার প্রেসার দেখা যায়। এই দুইটা জিনিস তো খুব সহজে হয়ে যায়। এরপরে ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরিটা, যে আমার ক্যাথেটারটা আসলে কোথা থেকে কোথায় গেল, এই যে মানে ফিমোরাল ভেইন থেকে মানে শুরু হয়ে একদম মানে ইনফেরিয়ার ভেনা কাপায় ঢুকলো, ইনফেরিয়ার ভেনা থেকে রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে পালমোনারি আর্টারিতে ঢুকলো। এই পালমোনারি আর্টারি থেকে যদি কোনোভাবে সে অ্যাওর্টায় যেতে পারে, তাহলে তো আমার ডায়াগনোসিস হয়ে যায় যে পিডিএ তার আছে। এবং এখানে এই যে ডায়াগনোসিসটা হয়, এটা একটা হেয়ার পিন স্টাইলের ডায়াগনোসিস হয়। হেয়ার পিন, এই আপনারা যে হেয়ার পিন এখন ইউজ করেন, আপনাদের এই হেয়ার পিন না, হেয়ার পিন হইতেছে আপনার দাদি, চাচি অথবা মামি যে সমস্ত হেয়ার পিন ইউজ করতো, যে কাটার দুইটা লম্বা কাটার যে হেয়ার পিন, সেই হেয়ার পিন। তাদের মাথায় অনেক বেশি চুল থাকতো,
আপনাদের মাথায় অনেকের মাথায় আছে, যাদের মাথায় আছে ভালো, যাদের নাই তারা তো মানে হয় কাইটে ফেলেন, বব কাট করে ফেলেন, যার জন্য আপনাদের হেয়ার পিন লাগে না। কিন্তু আগে আগে তো এত তেল পাওয়া যেত না, এত পাওয়া যেত না। আমি দেখছি গ্রামে তারা ওই যে নারিকেল মানে করাইয়া পচাইয়া নারিকেলের তেল বের করিয়া তারপর তারা মাথায় দিত, তারপরও তাদের এত বেশি চুল থাকতো। তাদের মাথায় তো কোনো খুশকি দেখি নাই, তারা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে আমি দেখি নাই, কিন্তু তাদের চুলের কোনো অভাব ছিল না। সন্ধ্যার বিকেলের বেলা দেখতাম একসাথে 20 থেকে 25 জন লম্বা লাইন বসে মাথায় উকুন বাসতে বসে যাইত শীতের বেলা, একজনের মাথা থেকে আর একজনের লম্বা করে। তাই সেই পিন যেটা তারা দিত সেই হেয়ার পিনের মতো থাকে। তাহলে ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি অনেকে মানে মানতে চায় না, কিন্তু আমি মনে করি যে ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আরেকটা হলো যে এনজিওগ্রাম। আপনি এখানে আরবি গ্রাফি করতে পারেন, পালমোনারি গ্রাফি করতে পারেন, এবং খুব রেয়ারলি দরকার হয়, অথবা এলএ গ্রাফি, এলবি গ্রাফি এগুলো করতে পারেন। খুব বিএসডি যদি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন যদি থাকে, রুট অ্যাওর্টোগ্রাম বা রুট অ্যাওর্টোগ্রাফি করা যায়। এটা গ্রাফি করা যায়। গ্রাফিটা একটু পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করলে এই 4টে জিনিসই বলবেন। একটা হলো অক্সিজেন স্যাচুরেশন, 2 নম্বর প্রেসার, 3 নম্বর হলো ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি, 4 নম্বর বলবেন গ্রাফি করা যায়। মানে আমি মানে ইসের সময় তো ওই যে ইনিশিয়ালি কিন্তু ওই এস্টেন্ডের কোনো মানে এনজিওগ্রাম করতে দেয় না। হ্যাঁ, মানে সিনিয়ররা যারা আছে তারা কিছু করতে দেয় না, তারা করতে দেয় ওই যে রাইট হার্ট ক্যাথেটার গুলো করতে দেয়। ওই এএসডি, ভিএসডি, পিডিএ এগুলো কেউ করে না, এগুলো সিএদের করতে বলে। তা আমি এগুলো বসে বসে করতাম। তো নির্দিষ্ট কোনো আমার ক্যাথ ল্যাব দিত না, সবার কাছ থেকে ধার ধর নিয়ে যার ক্যাথ ল্যাব আগে শেষ হইতো তার জায়গায় বসে থাকতাম, যে আপনার ক্যাথ ল্যাব শেষ হইলে আমি আমার একটা কনজেনিটাল করবো। এরকম করতে করতে আর কি মানে আমরা এইভাবে শিখতে হয়েছে কনজেনিটাল। আমরা ইসের থেকেই শিখতে পারছি, থার্ড পার্ট থেকেই শিখতে পারছি। আমি থার্ড পার্টের আগে রেজিস্টার ছিলাম, সেই জন্য আমার সুবিধা হয়েছে যে আমি রেজিস্টার থাকাকালীন অবস্থায় করতে পারছি এগুলা। তা আপনারা আসলে মানে দেখতে পারলে সুবিধা হইতো। আমার এখানে একটা মেশিন আছে ক্যাথ ল্যাবের মানে অক্সিমেট্রি করার, আমি এই মেশিনটা চালু করতে পারি নাই। আমি 2006 এখানে যখন প্রথম এনজিওগ্রাম করতে আসি তখনও এই মেশিনটা আমি চালু করতে পারিনি। আমি চার্জ নেওয়ার পরেও আমি চালু করতে পারিনি। আমি নিজের টাকা দিয়ে পর্যন্ত ঢাকায় পাঠাইছিলাম, কিন্তু এর মেশিন দিছে কিন্তু দেয় নাই। তোমার হলো অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার জন্য কোনো মানে ইনস্ট্রুমেন্ট দেয় নাই, কোনো কিট দেয় নাই। এটা পার্সোনাল টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েছি। আমি বলছি 8 লাখ 10 লাখ যা লাগুক, তখন আমার কাছে 14 লাখ টাকা ছিল। তো সেই টাকা দিয়েও আমি এটা সারাইতে পারি নাই, যার জন্য ফেরত নিয়ে আসছি, বাক্সবন্দি অবস্থায় এখানে ছিল। তো সেই 14 লাখ টাকা পরবর্তীতে আপনারা যে ডিসি ফিব্রিলেটর গুলো দেখেন, এই ডিসি মানে মেশিনের ব্যাটারি কিনতে আমরা নিজেরা কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে 14 লাখ টাকা দিয়ে আমরা এটা মানে সারাইছি। আমরা দিছি 14 লাখ, আর মনে হয় হাসপাতাল থেকে দিছে 36 লাখ। এই টাকা দিয়ে এটা সারাই দিছে। তো ঠিক আছে হেনময়, আপনার অনেক ধন্যবাদ। আপনি আরেকটা ক্লাস নিয়েন ওদেরকে এইরকম করার জন্য। অস্পির উপর না, ওই যে মানে কেস বেসড, যেমন এএসডি তে মানে তোমার এএসডি তে তুমি এইভাবেই কেসটা নিবেন। যেমন এএসডি তে তোমার কি ডাটা তোমার দিয়ে তোমার অস্পি দিতে পারে, বিএসডি তে তোমার কি ডাটা দিয়ে তোমার বিএসডি তে দিতে পারে, কি রকম। অস্পিতে ম্যাক্সিমাম আসলে এএসডি দেয় অথবা বিএসডি দেয়, পিডিএ দেয়। হ্যাঁ, পিডিএ অথবা ওই যে দেয় মানে পিডিএ তেই দেয়, হেয়ার পিনটা সহ দেখতে চায়। আর স্টোনোসিস গুলো দেয়, অ্যাওর্টিক স্টোনোসিস এবং হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি এরা বলতে পারি কিনা, পালমোনারি স্টোনোসিস এরা বুঝতে পারি কিনা, এরকম দেয়, ডাটা গুলো দেয়।